सत श्री अकाल। पंजाब अपडेट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर। ते बुलेटिन की शुरुआत के सब तो पहले नजर पाने इस बुलेटिन दी हैडलाइंस से। 38 दिनों तो लगातार दिल्ली दी सरहदों से डटे किसान। अज ऐलानी जाएगी अगली रणनीति। प्रेस वार्ता करके जथेबंदियां करेंगे ऐलान। टिकरी बॉर्डर से BKU उगराह कढ़ेगी ट्रैक्टर मार्च। खेती कानूनों के विरोध में किसानों वालों भाजपा आगुओं का घेराव जारी। हमलों के विरोध च लुधियाना में अज भाजपा करेगी रोस प्रदर्शन। सियासतदानों के घर च जबरी दाखिल होने ते मुख्यमंत्री होए सख्त। कहा अजिहा वतीरा नहीं किया जाएगा। अणगौलिया अंदोलन के मकसद नूं लग सकती है ढाह। कोरोना वैक्सीन जल्द आने की आस। देश भर के बड़े पद्धर से चलाई जाएगी कोरोना टीकाकरण मुहिम। अज पटियाला के 3 थावां ते किया जा रहा है ड्राई रन। लुधियाना के भी प्रशासन वालों तैयारियां मुकम्मल। मोहाली दे विच बेखौफ लुटेरे। फेज़ 9 दे विच नकाबपोशा ने मैडिकल स्टोर मालक नूं बनाया निशाना। घर के बाहर ही 2.5 लाख की नकदी दे नाल भरिया होया बैग लुट के हुए फरार। वारदात CCTV कैमरे च हुई कैद। अठ जनवरी तो मुड़ शुरू होणगियां भारत ब्रिटेन उड़ाणा। केंद्रीय राज मंत्री हरदीप पुरी ने किया ऐलान। 23 जनवरी तक हफ्ते च एक बार ही चलणगियां 15 उड़ाणा। कोरोना का नवा रूप सामने आने तो बाद 31 दिसंबर तक लगाया गया सी बैन। नहीं रहे साबका केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेसी आगू बूटा सिंह। लंबी बीमारी के चलदियां 86 साल की उम्र दे विच होया देहांत। SC कमीशन दे भी रहे ने चेयरमैन। एक अहम खबर के नाल बुलेटिन का आगाज करते हैं। 8 जनवरी तो मुड़ तो भारत ब्रिटेन दी उड़ाणा शुरू होने जा रही ने। 23 जनवरी तक 15 उड़ाणा की आवाजाही जी हालांकि सीमित की गई है। हफ्ते में एक बार ही 15 उड़ाणा चलणगियां। दिल्ली मुंबई बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ाणा जड़ियां इत्थों चलणगियां। 23 तो 31 दिसंबर तक लई बैन लगाया गया सी। कोरोना का नवा स्ट्रेन सामने आने तो बाद बैन लगाने का यह फैसला किया गया सी। दस दिए कि हफ्ते विच एक बार ही उड़ाणा चलणगियां ते 15 उड़ाणा जड़ियां ने वो सीमित कीतियां गईयां ने। 23 तो 31 दिसंबर तक लई यह जो बैन लगाया गया सी कोरोना का नवा स्ट्रेन ब्रिटेन दे विच सामने आने दे मद्देनज़र। सो दस दिए कि बैन जिहड़ा वो हटा लिया गया। 8 जनवरी तो हुण मुड़ तो ब्रिटेन दे लई उड़ाणा जड़ियां शुरू होण जा रहीआं ने। केंद्रीय राज मंत्री हरदीप पुरी दे वल्लों ऐलान किया गया। 23 जनवरी तक हफ्ते विच एक बार ही 15 उड़ाणा चल सकणगियां। हालांकि सीमित कर दी गई है इन्हां दी जिहड़ी गिणती है उड़ाणा की। 8 जनवरी तो मुड़ तो भारत और ब्रिटेन के विचाले हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। सो दस दिए कि बहुत सारे देशों के वल्लों ब्रिटेन तो आने वाली उड़ाणा के उत्ते रोक लगा दी गई सी अते ना ही जो फ्लाइट्स ने उत्थे ब्रिटेन जा रही सन। तां कोरोना का नवा स्ट्रेन सामने आने के मद्देनज़र यह फैसला जिहड़ा लिया गया सी ते उत्थे भारत दे विच भी जे गल करिए तां यह पाबंदी लगाई गई सी 31 दिसंबर तक। पर हुण दोबारा जानकारी आ रही है 8 जनवरी तो मुड़ तो भारत और ब्रिटेन के विचाले हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। अगली अहम खबर तरनतारन तो जिथे कि पुलिस के वल्लों नशियां के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नशा तस्करां दियां जायदादां जब्त कीतियां जा रही ने। पंडोरी गोला जहरीली शराब केस के मुख्य दोषी की जायदाद फ्रीज कर दी गई है। रशपाल सिंह उर्फ शालू की 1.60 करोड़ की कीमत वाली जायदाद फ्रीज कर दी गई है। तरनतारन पुलिस के वल्लों वड्डी कार्रवाई नशे के खिलाफ। दस दिए कि नशा तस्करां दी जिहड़ियां चल अचल संपत्तियां ने उन्होंने फ्रीज कर लिया जाता है। तो उत्थे ही दस दिए पंडोरी गोला दे विच जहरीली शराब केस के मुख्य दोषी की जायदाद भी
फ्रीज कर दी गई है। रछपाल उर्फ शालू दी 1.60 करोड़ की कीमत वाली जायदाद फ्रीज की गई है। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਲੱਡੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਲੂ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰੀਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 91 ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 1 ਅਰਬ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰੀਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर जानकारी दे लई। तां फिलहाल दस दी कि 1.60 करोड़ की जायदाद जिहड़ी फ्रीज कर दी गई है। पंडोरी गोला जहरीली शराब केस का मुख्य दोषी है रछपाल सिंह उर्फ शालू ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ जायदाद जिहड़ी है फ्रीज कर दी गई है ते वड्डी कार्रवाई दोषी के खिलाफ। अगली अहम खबर की वल रुख करते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता ते साबका केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का देहांत हो गया। वो 86 वरियां दे सन। दस्सिए कि लंबी बीमारी तो बाद उन्हां दा देहांत हो गया है। ब्रेन हैमरेज की वजह दे करके उन्होंने हस्पताल दे विच भी दाखिल करवाया गया सी ते कई दिनों तो वो जेरे इलाज सन। 86 साल की उम्र दे विच बूटा सिंह का देहांत हो गया है। दस्सिए कि ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਫਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम जिम्मेवारी निभाई है। दस्सिए कि कौमी राजनीति दे विच अपनी होंद लई संघर्ष कर रही कांग्रेस इसनूं एक बार पहला भी बूटा सिंह दे वल्लों दोबारा तो पुनर्जीवित किया गया सी। 1977 दे विच जदों जनता लहर चली सी तां कांग्रेस पार्टी दी बुरी तरह हार हुई सी, पार्टी दोफाड़ हो गई सी। इस विचाले बूटा सिंह दे वल्लों ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ 86 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ नेता ने उन्होंने वालों गुंडागर्दी करवाई जा रही है किसानों के भेस दे विच। तां उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपना रोस मुजाहरा करदियां होए अज लुधियाना दे विच प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उत्थे दस दईए कि लुधियाना दे विच अज भाजपा के वालों धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो सीनियर लीडरशिप है वो भाजपा की वो भी मौजूद रहेगी। इत्थे दस दईए कि वफद दे नाल भी मुलाकात जिहड़ी वफद वालों मुलाकात की गई सी पंजाब के राजपाल दे नाल अते बकायदा शिकायत की गई सी कि भाजपा दे उत्ते हमला करवाया जा रहा है। तो इसनूं लैके उन्होंने कांग्रेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਰਨਚੁੱਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠਕ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। उधर जंडियाला गुरु तो एक बड़ी खबर आ रही है। आपसी रंजिश से चलदे हुए इत्थे एक नौजवान नूं गोली मार दी गई। अद्धी दर्जन गोलियां दे नाल इस नौजवान नूं भुन दिता गया। मौके ते नौजवान की मौत हो गई। पुलिस वालों मामले दे विच कार्रवाई की जा रही है। जंडियाला गुरु तो यह खबर जिहड़ी मनभागी सामने आई है। इत्थे पुरानी रंजिश से चलदे हुए एक नौजवान दे उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां ते करीब दर्जन गोलियां इस नौजवान ते लगियां ते इस नौजवान की मौके ते ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता है ते अगली कार्रवाई भी जिहड़ी है वो शुरू कर दित्ती है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ 2:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ? ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਚਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਈ ਦੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੱਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। बिल्कुल दसिए कि इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ
ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 71 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 9 ਫੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ 9 ਫੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੈਸ਼ ਭਾਜੀ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਲਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 164 ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 54 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੀਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਈਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਈਮੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆਸ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਉਹ ਠੱਪ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਸਖਤ, ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ। ਫੇਜ਼ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਵਾਰਦਾਤ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਦ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਡਾਣਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 15 ਉਡਾਣਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਨ। ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 86 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।